ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಆದಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ 3 ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ, ಆಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ in a modern economy. It is a dealer of money and as well as credit. There are so many definitions given by so many scholars. I will quote 2 important definitions regarding the commercial bank is concerned. The one, according to Professor Sayers, has beautifully quoted that bank is an institution whose debts are widely accepted in the settlement of other people debt to each other. According to Crowther, a bank is a dealer of debt. Bank is a dealer in debt, his own and other people. These are the 2 important definitions of commercial bank. When we are going to glance these 2 important definitions of the commercial bank, it will be very clear bank played a very significant role in the credit creation, the function of credit creation and as well as circulation of money. In an economy, supply and circulation of money, quantum of money, which is directly determined by the commercial banks. So that commercial banks are played a very significant role in the modern economic development. So here, before we are going to discuss the commercial banks, functions of commercial banks, first I would like to glance or to discuss about the classification of commercial banks or types of commercial banks. So there are 6 to 7 types of commercial banks, not only in India, in almost all economies of the world. So the types of bank, the one is commercial bank, agriculture bank, industrial bank, cooperative bank, savings bank, exchange bank, rural banks and central bank. These are 6 to 7 classification of commercial banks in India and as well as in almost all countries of the world. First, commercial bank. The functions of the commercial bank will be discussed later on. First, the agriculture bank. The agriculture bank refers to the banks which are provide financial facilities, short-term and long-term financial facilities to the agriculture and as well as agricultural allied activities. So, for example, in India, in July 1982, NABARD was established by the Government of India, National Bank for Agriculture and Rural Development. It is an apex bank to provide sufficient financial facilities to the Indian agriculture. So there are several agriculture banks.
So industrial banks refers to the banks which are provide financial facilities to the industrial activities, either small scale, large scale or medium scale activities. And cooperative banks. Cooperative banks are the banks which are established on the basis of cooperation, on the basis of what we call the Cooperative Act. These banks have played a very significant role, especially in the rural area, to provide financial assistance to the rural artisans, small scale industries, cottage industries, even for the agriculture also. Then savings bank, especially in India, there is no separate savings banks in India. So some of the commercial banks and the postal department in India discharges what we call the savings bank functions, small savings accounts, and exchange bank. So exchange, especially in India, there is no separate exchange banks in India. So the commercial banks are discharged the duties of what we call these functions of foreign exchange. That is, the duty of the exchange bank is buying and selling of foreign currencies. Is the main function of what we call the exchange bank. And the central bank. Central bank is the apex bank of the country, head bank of the nation, and it acts as a banker's bank. It is called as the central bank. These are the classifications of banks or types of banks. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನಿವಾಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು 6 ರಿಂದ 7 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ನಾನು ಇನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟೇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕೃಷಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಬಾರ್ಡ್, ಜುಲೈ 1982ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶನದನ್ವಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು? ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ IDBI ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ 1948ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ICICI ಇರ್ಬೋದು, IDBI, IFCI, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ರೈಫಿಜಿಯನ್ ಶೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಂದೋಲನ 1911ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಆಂದೋಲನ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಡ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗೃಹ ಗುಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಾರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಹಣದ ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಾರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನ್ವಯ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ 6 ಪ್ರಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ. 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಷೇರುದಾರ, ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದಂತಹ ಲಾಭಾಂಶ ಇರ್ತದೆ, ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿಗಳು. ಯಾವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊಬಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ನಾನು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆನಂತರ ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು 1ನೇ ಕಾರ್ಯ. 2ನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ 3ನೇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 4ನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ವಿಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವು 4 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಇವು ಅವನ ಅನುಷಂಗಿಕ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 3 ಪ್ರಕಾರದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಠೇವಣಿ, ಎರಡನೇದು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಠೇವಣಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇದು ಮುದ್ದತಿ ಖಾತೆ ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. 3 ಪ್ರಕಾರದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಧಿಸಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ನೌಕರದಾರರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇಂತಹ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಖಾತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ದಿನದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಖಾತೆಯನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತದೆ. ಈ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಡವಾಳ. ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ? ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಂದೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕರ್, the wise banker has to maintain the liquidity and profitability of the bank. ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು RBI ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ. ಸೊ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರು ಉಳಿತಾಯ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು 3 ಪ್ರಕಾರದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ CRR ಮತ್ತು SLR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ RBI. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ CRR ಎಷ್ಟಿದೆ, SLR ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ 30ರಷ್ಟು ಹಣ, 30ರಿಂದ 32 ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಹಣ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯದ ಹಣವಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 68ರಿಂದ 70% ಒಂದು ಠೇವಣಿ ಹಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು. ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಎರಡನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಠೇವಣಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲಗಳನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೀರಿ ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯ. ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ನಗದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ನಗದು ಹಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲಗಳು ಏನಿವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕು ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ, ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈದ್ಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆನಂತರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ತಾವುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.